चतुर्दश दिन बोले 14तम दिन संध्या समय ताकू बध कर भोज कर यही प्रभु जीशु ख्रीस्ट विषय लिखा जाए। प्रभु जीशु ख्रीस्ट कौन अटंती? प्रभु जीशु ख्रीस्ट अटंती निस्तार पर्वर बलिमेश। आज आम जो प्रसंग ध्यान करुचु बहुत गुरुत्वपूर्ण प्रसंग, कारण आम पर्वपर्वाणी सारी दौच। आम कौन भावु से कोलाहल मत रही जाऊँ। खजुरी बाहुंगा लोक धरवे जे जे कर बुलवे। आज खजुरी रविवार, आज खजुरी पर्व अच्छी, खजुरी बाहुंगार गुरुत्व अच्छी, खजुरी पर्व बोली कहले ठीक अच्छी। किंतु प्रभु जीशु ख्रीस्ट जेरूसालेम को कहीं यात्रा कले। आज प्रसंग होची सत्य समाचार 81 अध्याय आम देखुचु जीशु जेरूसालेम को कहीं गले। तो ये यात्रा पुस्तक 12 पर्व तार प्रथम 6 पद आम देखुचु जे एटा सेमानकर प्रधान मास और वर्षर प्रथम मास। एटा को आपण अबीब मास बोली कहि पारती, निसान मास बोली कहि पारती। एटा सेमानकर कैलेंडर अनुसार एटा 10म दिन। तो 10म दिन रे मेष को तुम पृथक करिवो आ 14तम दिन रे ताको बध करी भोजन करिवो। तार रक्त को कौन करिवो? तुम बाजू बंधन लगाइबो आ तबे तुम रक्षा पाई के आसीबो। तो ये आम देखु कौन गोटे बड़ विषय, ताकू बंद करके रखिबो, ताकू छाड़िबो नहीं बाहर। से प्रभु जीशु ख्रीस्ट जेरूसालेम को गले। बाकी समय जेरूसालेम को जाई बाहरी जाउथिले, किंतु ए शेष सप्ताह रे प्रभु जीशु ख्रीस्ट जेरूसालेम रो बाहर को जाई ना, केवल जेरूसालेम रो आख पाख रही रही। आप जो देखिए मो सहित मार्क 11 पर्व आम जो पुस्तक गुड़िक अध्ययन करूँ, आपन को मन थी आम मार्क पुस्तक अध्ययन करूँ। आ से समय मार्क तार 11 अध्याय अध्ययन कर। मार्क 11 पर्व तार प्रथम पद, जेतेबेले से माने जेरूसालेमर निकटवर्ती होई जित पर्वत पार्श्वस्थ बेतफागी और बेथनिया निकटरे उपस्थित हेले, सेतेबेले से अपना शिष्य मानक मध्यरु 2 जन को एही कथा कही पठाइले। कौन कले? प्रभु जीशु जेरूसालेम को जाउछंती आ से कोठी आछंती? से बेतफागी और बेथनिया निकट को आछंती। प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କର शेष सप्ताह जो देखिबे से कोठी कोठी रहउछंती? से जेरूसालेम को आसिले, बेथानिया, बेतफागी, जेरूसालेम, जित पर्वत या भितर का अछि। तो बाहर को से जाइना। ए बेतफागीटा जेरूसालेम रु माने 1/2 माइल बाट, बेसी दूर भी नहीं, 1/2 माइल बाट। आ बेथानिया प्राय 2 माइल बाट, जोटा कि मार्था मरियम को लाजर गृह। या मध्य पुणी देखो बारंबार जेरूसालेम शब्द आसो। आप देखिए 11 अध्याय तार 11 पद देखिए, परे से जेरूसालेम को आसी 15 पदरे तापरे से माने जेरूसालेम को आसिले। 27 पदरे परे से माने पुनर्बार जेरूसालेम को आसिले। प्रभु जीशु कहीं बारंबार जेरूसालेम को आसुचंती? एइथिपाई जे जेरूसालेम रो लोक माने, शासनकर्ता माने, शास्त्री फारूसी माने, जाजक माने, औषधिकाल सेनापति माने, मंडली परिचालक जो अच्छा 70 जन समस्त निकट में जीशु आखि आगे रहिले। कहीं से जे निर्दोष बोली प्रमाणित हेबापे, से निर्दोष बोली प्रमाणित होला परे ही से बलि हेबे। एटा मन रखि थांतो। सेहिति पाई प्रभु जेरूसालेम को गले, 10म दिन रे गले। 14तम दिन रे संध्या समय कौन करा जिवो ताको आमे जाको कहउछु धर्म गुरुवार बोली कहउछु। से रात्र रे ताको बध करी भोज करे। प्रभु जीशु ख्रीस्ट जेहेतु मेष शावक अटंती, से निजको पृथक कले। जाको आज आम पाम संडे बोली कहूँ, खजुर रविवार बोली कहूँ, जीशु जेरूसालेम रे प्रवेश कले। एइथि पाई जेपरि से निर्दोष बोली
देखा जाती प्रमाणित हुअन्ति तापर से कौन हे बद्ध करा आमे पढ़ुथिलु से पदटा आउ थरे आमे जेतु एटा रेगुलर पढ़ु नाहु तेणु आम माने एटा को भलरे जानू नाहु आमे पर्वपर्वाणी आबद्ध होई रही जाउछु आपण पुणी थरे देखंतु यात्रा पुस्तक तार 12 पर्व रे तार प्रथम 6 पद रे आउ थरे ध्यान देबा आमे अनंतर मिस्र देश पढ़िबा आवश्यक नै एई मासर 10 दिन रे मेसक शाबक को पृथक करा गला 5 पद देखुछु एहा निर्दोष हेबा दरकार जेतु से बलिकृत हबो निर्दोष हेबा निमंते एही 6 पद रे एही मासर 14 दिन जाए ताकू बंद करी रखिबो आबद्ध करी रखिबो बाहर छाड़िबो नै तेणु प्रभु यीशु मध्य आसिले क्रूसर्पित हेबा पर्यंत जेरूसालेम रे रहिले आज से प्रवेश कले आ क्रूसबिद्ध हेबा पर्यंत जेरूसालेम रे ही रहिले यीशु को जेरूसालेम रे तांको बद्ध करा जाय नै माने क्रूसबिद्ध करा जाय नै यीशु को जेरूसालेम रो बाहर माने भाबी देखंतु जे जेरूसालेम को अपनार बोली कहउचंती शांतिर नगरी बोली कहउचंती ताको रक्षा करबा चेष्टा करचंती इवन से मरिबा समय रे ताको जेरूसालेम रे भी समाधि दिया नै जाय नै जेरूसालेम रो बाहर और उच्च स्थान थिला से स्थान रे नै कि ताको कोन करा जाउची जे समस्त देखि परिबे से जगह रे ताको नै कि कोन करा जाउची प्रसारित करा जाउची तो प्रिय भाई बहन माने यहा निर्दोष हेबा दरकार निर्दोष जहन एक पर्व तार 29 पद जहन तार प्रथम अध्याय 29 पद तही आर दिन से यीशुଙ୍କୁ निज पाखକୁ आसुଥିବା ଦେଖି କହିଲେ ଏହି ଦେଖ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମେଷ ଶାବକ ଯିଏ ଜଗତର ପାପ ବହି ନେଇ ଯାଆନ୍ତି यीशु होचंती ईश्वरଙ୍କର मेष शाबक से निर्दोष हेबा दरकार आ से कोन जगतर पाप भार बही नहीं जिवे जगतर पाप भार ए मझिरे मु देखुतिली रास्ता रे चली गला बेले लोक माने गोटे मेंढाटा नउचंती से मेंढार बेकर फूलमाल पकई दैछंती आउ ताको सिंदूर फिंदूर लगे ताको नउचंती कोन पई नउचंती ताको बलि देबा पई नउचंती एबे जे से माने जानंती नहीं निजे पाप करिवे व्यभिचार करिवे चोरी करिवे दोषी कर्म करिवे कुकर्म करिवे आउ कोन करिवे एबे भी लोक भाबुचंती कोन गोटे मेंढाटा नहीं करी बलि दे देले कोन हे जिवो एवन को पाप क्षमा हे जिवो किंतु जगतर पाप क्षमा करिबा पई ईश्वरंकर गोटे मेष शाबक से जगत को आसीथिले जे निर्दोष अटन प्रभु जीशु स्पष्ट भाव रे तांकर आगमन समय रे ही संकेत देई कहिथिले आपण जो देखिबे एवरी 10 पर्व तार 4 पद 5 पद एवरी 10 तार 4 और 5 कारण वृष और छागर रक्त जे पाप हरण करिवो ଏହା ଅସମ୍ଭବ ସେଥିପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତକୁ ଆଗମନ କରି କହନ୍ତି ବଳିଦାନ ଓ ନୈବେଦ୍ୟ ନ ଲୋଡ଼ି ମୋ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଶରୀର ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲ कोन लेखा अछि मो पई गोटे शरीर आ सेई शरीर नै यीशु जगत को आसीथिले निर्दोष शरीर आउ से माने क्रूसार्पित होबा पूर्वरु बलि हेबा पूर्वरु से निर्दोष बोली प्रमाणित हेबा दरकार तेणु आज दिन रे प्रभु यीशु कोन कले जेरूसालेम को यात्रा कले आ निज को जेरूसालेम मध्य आबद्ध कर रखिले काई कि जेपरि समस्त दृष्टि रे जनसाधारण हुआ शासनकर्ता माने हुआ मंडली परिचालना कमिटी हुआ समस्त दृष्टि रे प्रभु यीशु ख्रीस्ट निर्दोष बोली प्रमाणित हेबा दरकार तापरे जाई कोन हेबे से बलिकृत हेबे प्रथम करंथियो 5 पर्व 7 पद दी पढिबा प्रथम करंथियो 5 पर्व 7 पद ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ତ ଖମୀର ଶୂନ୍ୟ ଲୋକ ଏଣୁ ଯେପରି ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ନୂଆ ପିଣ୍ଡୁଳା ହୋଇପାର ଏଥିପାଇଁ ପୁରୁଣା ଖମୀର ବାହାର କରି ପକାଅ କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ମେଷ ଶାବକ ଅର୍ଥାତ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବଳିକୃତ ହୋଇଅଛନ୍ତି निस्तार पर्वर मेष शाबक होचंती ख्रीस्ट
से बलिकृत होई अछंती यीशु कौन अटंती निस्तार पर्वर मेष शावक आउ से कौन अटंती से निर्दोष अटंती मोर प्रिय भाई भौणी माने एथि पाए प्रभु यीशु ख्रीस्ट जेरूसालेम को यात्रा करुछन जेपरे से निजको निर्दोष बोली लोकंको सम्मुख रे प्रकाशित कर देखांती आपण देखिबे जोहन तार 19 पर्व 6 पद ସେଥିରେ ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ଓ ପଦାତିକମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖି ଚିତ୍କାର କରି କହିଲେ, କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ାଅ, କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ାଅ। ପିଲାତ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ତାହାକୁ ଘେନିଯାଇ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ାଅ, କାରଣ ଆମ୍ଭେ ତାହାଠାରେ କୌଣସି ଦୋଷ ପାଉନାହୁଁ। एबे तुमे तांको नि कोन करि पारबो क्रूसर चढ़ाई पारिबो किंतु तांको ठारे कोनोसी दोष नै माने से बलि हेबा पई योग्य अटंती कारण तांको ठारे कोनोसी दोष नै अपन अन्य अर्थ देखबा पई गले माने पिला तो कहिबा पई चाहंती मु तुमान तो सामने ताको परीक्षा करिछि आ परीक्षा कला पर कोन मु जानि छि जे कोन एही लोक ठारे कोनोसी पाप नै भाबी देखो केते सुंदर भाव लेखाई माने प्रधान जाजक माने चित्कार करछंती पदातिक माने चित्कार करछंती पिला तो सेमन कहउछंती तुमे ने क्रूस चढ़ाओ कारण आबे या ठारे कोनोसी दोष पाउ नाउ एटा निर्दोष मेष अटंती निर्दोष अटंती प्रभु यीशु ख्रीस्ट क्रूसार्पित हेबा पूर्वरु से निर्दोष बोली प्रमाणित हेबा दरकार सेइथि पाए तांकर शेष सप्ताह यीशु जेरूसालेम रे काटिले जेरूसालेम रो बाहर जाई ना अनेक तरह जाई छथि आस्ते भिड़ भितरे किंतु एई थरो जाई कि से रही छथि प्रति निस्तार पर्व समय रे प्रभु यीशु ख्रीस्ट जेरूसालेम को जाउथिले सानो थिबा समय रे जोसेफ मरियम ने की गले तापरे 12 वर्ष समय जिबार हम देखुछु तापर अन्य समय जिबार देखुछु प्रत्येक जिहुदी लोक से निस्तार पर्व पालन करबा पई जेरूसालेम को जीव ही जीव आ सेई यीशु पुनी भारत को आसीबे कोन पई 18 वर्ष निस्तार पर्व कोडी पालन करिवे पुरी मंदिर रे जानी ना यीशु की यीशु को जानी नाहंती यीशु को विषय कहवा पूर्व जानिबा दरकार तांकर पृष्ठभूमि से किए अटंती जानिला परे यीशु को विषय कहले के शोभा देव नहीं सत कथा कहउछंती तुमे शंकराचार्य हुओ कि रिपोर्टर हुओ कि कौनसी लोक हुओ कौन से ज्ञानी विज्ञ लोक भी हुओ जानो यीशु को प्रथम रे से कौन अटंती तापरे तुमे कथा हेले हो प्रभु यीशु ख्रीस्ट एबे शेष थरक पाए जेरूसालेम को गले आउ तांकर शेष सप्ताह ए 10म दिन रु 14तम दिन पर्यंत जो को आबद्ध कर रखिले जेपरि से निर्दोष बोली प्रमाणित हुवंती तापरे तांको कोन करा जिवो एते सुंदर लेखा ए पद देखन मु पुनी तरह पढिबा पई चाहे आपण पदर माधुर्य को बुझी पारिबे जे बाइबल एमतिया का लेखा है सेतरे प्रधान जाजक और पदातिक माने ताहां देखि चित्कार कर कहले क्रूसरे चढ़ाओ पिलातस माने कहले तुमे माने ताहां को घेनी जाय क्रूसर चढ़ाओ छाड़ी दे बोले कहनांती क्रूसरे चढ़ाओ और आंभे ताहा ठारे कोनोसी दोष पाउ नाहु से निर्दोष अटंती से निष्कलंक अटंती से निर्दाग अटंती एबे से बलिकृत हेबा पई योग्य अटंती तापर क्रूसर चढ़ेले आपण देखंतु मस्त खोली के देखंतु लुक लिखित सुसमाचार तर 23 अध्याय तापर आपण पढंतु 23 तर प्रथम अध्याय और प्रथम पद ପରେ ସଭାଟ ଯାକ ସମସ୍ତେ ଉଠି ପିଲାତଙ୍କ ନିକଟକୁ ତାହାଙ୍କୁ ଘେନି ଗଲେ माने समस्ते बाहरी यीशु को कोडी नै जाउछंती सब समस्ते पिला तो पाकु नै गिर गले तापर आपण चारि पद पढु
ସେଥିରେ ପିଲାତ ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ଓ ଲୋକ ସମୂହକୁ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେ ଏହି ଲୋକଠାରେ କୌଣସି ଦୋଷ ପାଉନାହୁଁ। କଣ? କୌଣସି ଦୋଷ? କାହିଁକି? ସେ କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ପ୍ରମାଣିତ ହେବା ଦରକାର। ପୃଥିବୀରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ଠାରେ କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ ଆଉ ତାହାଙ୍କୁ ବଳିକୃତ କରାଯାଇଥିଲା, କ୍ରୁଶରେ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ କରାଯାଇଥିଲା। ମଝିରେ କେତେ କମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ ଯେ 3ଟି କଣ୍ଟାରେ କ୍ରୁଶରେ ମରିଛନ୍ତି, ସେ କେମିତି ଈଶ୍ୱର ହେଇପାରିବେ? ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶରେ କାହିଁକି ବଳିକୃତ ହେଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ କାହିଁକି କ୍ରୁଶ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା। ଏଇ ଲେଖାରେ ଅଛି କଣ? ସେଥିରେ ପିଲାତ, ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ, ଲୋକ ସମୂହ, ସେମାନେ ତୁମେ ବଡ ଅଟ ପିଲାତ ଠାରୁ, ଯାଜକ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ? ଏମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେଥିରେ ପିଲାତ, ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ, ଲୋକ ସମୂହକୁ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେ ଏହି ଲୋକଠାରେ କୌଣସି ଦୋଷ ପାଉନାହୁଁ। ଆପଣ 14 ପଦ ପଢନ୍ତୁ, 14 ଆଉ 15 ପଦ। ଏ ଲୋକ ସାଧାରଣଙ୍କୁ ବିଦ୍ରୋହୀ କରୁଅଛି ବୋଲି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏହାକୁ ଆମ୍ଭ ନିକଟକୁ ଆଣିଥିଲ। ଆଉ ଦେଖ, ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଏହାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରି ତାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗ କରୁଅଛ, ସେପରି କୌଣସି ଦୋଷ ଏହାଠାରେ ପାଇଲୁ ନାହିଁ। ହେରୋଦ ମଧ୍ୟ ପାଇନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସେ ତାହାକୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପୁଣି ପଠାଇ ଦେଲେ। ଆଉ ଦେଖ, ଏ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ଯୋଗ୍ୟ କୌଣସି କର୍ମ କରିନାହିଁ। ମାନେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଭିଡ ଭିତରେ ଏକୁଟିଆ, ଯାହାଙ୍କ ଠାରେ କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟମାନେ, ତେବେ ଯାଇ ସେ ଜଗତର ପାପ ପାଇଁ ବଳିକୃତ ହେବେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ 10ମ ଦିନରେ, ଅର୍ଥାତ ଆଜିର ଦିନରେ, ଅବିବ ମାସ ବା ନିଶାନ ମାସର ଏଇ 10ମ ଦିନରେ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଗଲେ। ଆଉ 14ତମ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମାନେ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କଣ ଥିଲେ? ଜେରୁସାଲେମରେ ରହିଲେ, ବାହାରେ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ବେଥାନି, ବେତଫାଗି, ଜିତ ପର୍ବତ, ଜେରୁସାଲେମ, ବାସ୍ ଏତିକି ଭିତରେ ସେ ଗୁରୁଥିଲେ। ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ପୁଣି ସେ ବେଥାନିକୁ ପଳାଉଛନ୍ତି, ସେଇଠି ରହିଲେ। ସେ এই ଶେଷ ସପ୍ତାହ ଯୀଶୁ କାହିଁକି ଆସିଥିଲେ, ଏଇଟା ମୁଁ ଆପଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆମେ କେବଳ ଖଜୁରୀ ବାହୁଙ୍ଗା ଧରି ଜୟ କରି ଛାଡିଦବାନି। ଦାଉଦ ସୁତ ହୋସାନା ଆଜି ବହୁତ ବଢିଆ ଥିଲା, ଆଜିର ମିଟିଂ ବହୁତ ବଢିଆ ଥିଲା, ଆଜି ବାକ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା, ଆଜି କଏରକୁ ବଢିଆ ଗାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ତାର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ବୁଝନ୍ତୁ, ଯୀଶୁ ଜେରୁସାଲେମକୁ କାହିଁକି ଗଲେ? କୌଣସି ଦୋଷ କରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖାଯାଉଛି। ତାପରେ ଆପଣ 21-22 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ତାହାକୁ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ାଅ, କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ାଅ। ପୁଣି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ତୃତୀୟ ଥର କହିଲେ, କାହିଁକି? ସେ କି ଦୋଷ କରିଅଛି? ଆମ୍ଭେ ତାହାଠାରେ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡର କୌଣସି ଦୋଷ ପାଇନାହୁଁ, ଅତଏବ ଆମ୍ଭେ ତାହାକୁ ଶାସ୍ତି ଦେଇ ଛାଡ଼ିଦେବା। କୌଣସି ଦୋଷ ପାଇନ, ବାରମ୍ବାର ପାଟି କରୁଛନ୍ତି, କ୍ରୁଶରେ ଚଢାଅ। ଯୀଶୁ ତ କ୍ରୁଶରେ ଚଢା ଯିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କଣ ହେବା ଦରକାର? ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ହେବା ଦରକାର। ସେ ଚୋରମାନେ ବି ମରିଛନ୍ତି। ସେଇ ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ରୁଶ, ମାନେ ଦଣ୍ଡ ଯୋଗ୍ୟ ହେଲେ କ୍ରୁଶରେ ଚଢାଉଥିଲେ, ତା ସାଧାରଣ ବିଷୟ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏ ଅସଂଖ୍ୟ ଲୋକ ଭିତରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ହେବା ଦରକାର, ଆଉ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର 41 ପଦ। ଆଉ ଆମ୍ଭେମାନେ ସିନା ନ୍ୟାୟ ଭାବରେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଅଛୁ, କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ନିଜ ନିଜ କର୍ମର ସମୁଚିତ ଫଳ ପାଉଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ଦୋଷ କରିନାହାନ୍ତି। ମାନେ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ହେବା ଦରକାର। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମେଷ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଏ କ୍ରୁଶରେ ହତା, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଗଲେ, ଆଉ ସେଠି ରହିଲେ। କାହିଁକି? ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେବେ, ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ। ତାପରେ ସେ କଣ ହେବେ? ବୋଧ କରାଯିବେ, ତାପରେ ବଳିକୃତ ହେବେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 33 ପଦ। ଆଉ ସେମାନେ କପାଳ ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ସେଠାରେ ତାହାଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ାଇଲେ। ପୁଣି ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ
ଜଣକୁ ଦକ୍ଷିଣରେ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ବାମରେ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ାଇଲେ। ହଁ, ତାପରେ କ୍ରୁଶରେ ଚଢା ଯାଉଛି। ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେଲେ କ୍ରୁଶରେ ଚଢାଗଲା। ତାପରେ 46 ପଦ। ଆଉ ଯୀଶୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଡାକି କହିଲେ, ହେ ପିତା, ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତରେ ମୁଁ ଆପଣାର ଆତ୍ମା ସମର୍ପଣ କରୁଅଛି। ଏହା କହି ସେ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ସେ ପରିତ୍ରାଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମାପ୍ତ କଲେ। ସେ ବୋଧ କରାଗଲେ। ସେଇ ମେଷ, ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ମେଷ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ସ୍ତୁତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ 10ମ ଦିନରେ ଆଜିର ଦିନରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଆପଣ ମସ୍ତ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ପୁଣି ଖୋଲନ୍ତୁ। ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ତାର 12 ପର୍ବ 6 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। ସେହି ମାସର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଦିନ ଯାଏ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରି ରଖିବ। ଅନନ୍ତର ଇସ୍ରାଏଲ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ସମାଜ ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳରେ ସେହି ଶାବକକୁ ବଧ କରିବେ। 10ମ ଦିନରୁ 14ତମ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମାନେ ଆଜିର ଦିନ, এই ଯୋଉ ପାମ୍ ସଣ୍ଡେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜେରୁସାଲେମକୁ ଯାତ୍ରା ଯୋଉ କଲେ, ସେଇ ଦିନରୁ 14ତମ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରି ରଖିବେ। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଶାବକକୁ ବଧ କରିବେ। ଆଉ କୋଉଠି ତାକୁ ଭୋଜନ କରିବେ? 46 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ। 46 ପଦ। ଏକ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ତାହା ଭୋଜନ କରାଯିବ। ତୁମ୍ଭେ ସେହି ମାଂସର କିଛି ମାତ୍ର ଗୃହ ବାହାରକୁ ନେଇ ଯିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ତାହାର ଗୋଟିଏ ଅସ୍ଥି ହିଁ ଭାଙ୍ଗିବ ନାହିଁ। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଭାବବାଣୀ ଲେଖା ଯାଉଛି, କେମିତି ଲେଖା ଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏକ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ତାହା ଭୋଜନ କରିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଶେଷ ରାତ୍ର ଭୋଜ ଗୋଟିଏ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ପାଳନ କଲେ। ଲେଖାରେ ତୁମେ ମାନେ ସେ ମାଂସର କିଛି ମାତ୍ର ଗୃହ ବାହାରକୁ ଘେନି ଯିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ତାହାର ଗୋଟିଏ ଅସ୍ଥି ହିଁ ଭାଙ୍ଗିବ ନାହିଁ। ମାନେ ବାଇବଲ ଏତେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ, ଏତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆଉ ଏତେ ସତ୍ୟ ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜିକୁ 3470 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। କେତେ? 3470, ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 1445ରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ ମିଶ୍ରର ଦାସତ୍ୱରୁ ବାହାରିବା ସମୟରେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଆଜି କେତେ ହେଲା? 2025। ମାନେ ଏତିକି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ପାଳନରେ କରାଯାଇ ଆସୁଅଛି। এটা ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ଭୋଜନ କରିବ, ଗୋଟେ ଅସ୍ଥି ବି ଭାଙ୍ଗିବନି। କାହିଁକି? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୀତ ସଂହିତା 34:20। ସେ ତାହାର ଅସ୍ଥି ସକଳ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି, ତହିଁ ମଧ୍ୟରୁ ଖଣ୍ଡେ ହେଲେ ଭଗ୍ନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଅଲରେଡି ଭାବବାନୀ ତାର ଅସ୍ଥି ରକ୍ଷା କରନ୍ତି, ତା କଣ ହବ ନାହିଁ? ଭଗ୍ନ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ତାକୁ, ମାନେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ନେଲେ ମେଷ, କିନ୍ତୁ ତାର ଅସ୍ଥି ଭାଙ୍ଗିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଅସ୍ଥି ଭାଙ୍ଗିବ ନାହିଁ? ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯୋହନ ତାର 19 ପର୍ବ 33ରୁ 36। ଯୋହନ 19 33ରୁ 36। ମାତ୍ର ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ସେ ମରିଗଲେଣି ବୋଲି ଦେଖି ତାହାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ବର୍ଷାରେ ତାହାଙ୍କ କକ୍ଷଦେଶ ବିନ୍ଧିଲା, ଆଉ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ରକ୍ତ ଓ ଜଳ ବାହାର ହେଲା। ଯିଏ ଦେଖିଅଛି ସେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଅଛି, ଯେପରି ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କର। ପୁଣି ତାହାର ସାକ୍ଷ୍ୟ ସତ୍ୟ, ଆଉ ସିଏ ଯେ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି ଏହା ସେ ଜାଣନ୍ତି, କାରଣ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରର ଏହି ବାକ୍ୟ ସଫଳ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଘଟିଲା, ତାହାଙ୍କର ଖଣ୍ଡେ ଅସ୍ଥି ଭଗ୍ନ ହେବ ନାହିଁ। ଚୋରମାନଙ୍କର ହାଡ଼ ଭଙ୍ଗା ଯାଇଛି। କାହିଁକି ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗୁଥିଲେ? ଯେପରି ଶୀଘ୍ର ମରିଯିବେ।
ସେମାନଙ୍କର ହାଡ କାହିଁକି ଭଙ୍ଗା ଯାଉଥିଲା, ଗୋଡ କାହିଁକି ଭଙ୍ଗା ଯାଉଥିଲା, ଯେ ସେମାନେ ଶୀଘ୍ର ମରିବେ, କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ମରିବାର ଅଛି। ତ ଯଦି ମରିବ ନାହିଁ ହାଡ ଭାଙ୍ଗିବ। ଯୀଶୁ ଅଲରେଡି ମରି ସାରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ହାଡ ଭଙ୍ଗା ଯାଏନି। କାହିଁକି? ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଏଇ ବାକ୍ୟ ଯେପରି ସଫଳ ହେବ, କଣ ତାଙ୍କର ଖଣ୍ଡେ ହେଲେ ଅସ୍ଥି ଭଗ୍ନ ହେବ। ମାନେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ବାଇବଲରେ କୋଉଠି ବି ଯାହା ଲେଖା ହେଇଥାଉ ତାହା ସତ୍ୟ ଅଟେ। କଣେ କଣେ ଯୋଉଟା ଲେଖା ହେଇଛି ସବୁ ସତ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଠି ମିଥ୍ୟ ନାହିଁ, କାଳ୍ପନିକ ନାହିଁ ଏଇଟା। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଗଲେ। ଆମେ ଖାଲି ଜୟ କରି ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ଯାତ୍ରା, ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ତାହା ପାଳନ କରିବେ। ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ମାଥ୍ୟୁ 26 ପର୍ବ 18 ଆଉ 19, ମାଥ୍ୟୁ 26 ତାର 18 ଆଉ 19। ସେ କହିଲେ, ନଗରରେ ଯାଇ ଅମୁକ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ କୁହ, ଗୁରୁ କହୁଅଛନ୍ତି, ମୋହର କାଳ ସନ୍ନିକଟ। ମୁଁ ମୋହର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁମ୍ଭ ଗୃହରେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରିବି। ସେଥିରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ କର୍ମ କରି ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ଭୋଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। କଣ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ସେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରିବେ, ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ସେ ପାଳନ କରିବେ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ଶେଷ ରାତ୍ର ଭୋଜ ଗୋଟେ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା ପରେ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଅଟନ୍ତି। ଏଇଠି ସେ ଭୋଜ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ନିଜେ ଯାଇ ବଳିକୃତ ହଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଦେବାସ୍ୱର କୋଉଠି କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ମୋର ମାଂସ, ଏଇଟା ମୋର ରକ୍ତ। ଲୋକମାନେ ବୁଝି ନ ପାରି ପଳେଇଲେ ସବୁ। କାହିଁକି? କିଏ କଣ ଆମକୁ ରକ୍ତ ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛି, ତ ଜାଣିପାରି ନାହାନ୍ତି ଯୀଶୁ କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। କାରଣ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ଯୋଉ ଭୋଜଟା କଣ ହେବା ଦରକାର, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ହେବା ଦରକାର ସେ ଭୋଜଟା। ଆଉ ସେଇ ଭୋଜ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ସ୍ତୁତି ହଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ, ତାଙ୍କର ଅସ୍ଥି ଖଣ୍ଡେ ବି। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଗୋଟେ ପଦ ପଢନ୍ତୁ, ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 29:14 ଟିକେ ପଢିବେ, 29:14। ମାତ୍ର ଗୋବତ୍ସର ମାଂସ, ଚର୍ମ ଓ ଗୋମୟ ଛାଉଣିର ବାହାରେ ଅଗ୍ନିରେ ଦଗ୍ଧ କରିବ, ଏହା ପାପାର୍ଥକ ବଳି। ହଁ, ଯେତେବେଳେ ପାପାର୍ଥକ ବଳି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କଣ ଅଟନ୍ତି, ପାପାର୍ଥକ ବଳି ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ପାପାର୍ଥକ ବଳି ଛାଉଣିର ବାହାରେ ଦଗ୍ଧ କରାଯିବ, ଛାଉଣିର ବାହାରେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଛାଉଣିର ବାହାରେ, ଜେରୁସାଲେମର ବାହାରେ, କାରଣ ସେ ପାପାର୍ଥକ ବଳି ଅଟନ୍ତି। ଆମ ସକାଶ, ଆମ ପାଇଁ ପାପାର୍ଥକ ବଳି ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ଆଉ ସେ ପାପାର୍ଥକ ବଳି ଛାଉଣି ବାହାରେ। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକ ତାର 13 ପର୍ବ ତାର 11-12 ପଦ। କାରଣ ଯେଉଁ ସବୁ ପଶୁର ରକ୍ତ ପାପାର୍ଥକ ବଳି ସ୍ୱରୂପ ମହାଯାଜକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନକୁ ଅଣାଯାଏ, ସେହି ସବୁ ପଶୁର ଶରୀର ଛାଉଣିର ବାହାରେ ଦଗ୍ଧ ହୁଏ। ଏଥିସକାଶେ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଯେପରି ଲୋକଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ନଗର ଦ୍ୱାରର ବାହାରେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କଣ ହେଲେ, ନଗର ଦ୍ୱାରର ବାହାରେ, କାରଣ ପାପାର୍ଥକ ବଳି ସେ ଅଟନ୍ତି। ପାପାର୍ଥକ ବଳି କଣ କରାଯାଏ, ଏଟା ନଗର ଦ୍ୱାରର ବାହାରେ ଦଗ୍ଧ କରାଯାଏ। ମହାଯାଜକ କଣ କରନ୍ତି, ପାପାର୍ଥକ ବଳିକୁ ଛାଉଣିର ବାହାରେ ଦଗ୍ଧ କରନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କର ପାପାର୍ଥକ ବଳି ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ସେ ନଗର ଦ୍ୱାରର ବାହାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ 14ତମ ଦଶମ ଦିନରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। 14ତମ ଦିନର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କଣ କରାଯାଉଛି, ତାକୁ ଭୋଜ କରାଯାଉଛି। ତାପରେ ସେ କଣ ହଉଛନ୍ତି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନରେ ପାପାର୍ଥକ ବଳି ସ୍ୱରୂପ ସେ ଛାଉଣିର ବାହାରେ ଦଗ୍ଧ କରାଯାଉଛନ୍ତି।
ବଳୀକୃତ ହଉଛନ୍ତି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବାଇବଲ, କାରଣ ଏଇଟା ଭବିଷ୍ୟତ କାଳରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସି ସଫଳ କରିବେ, ଏଇଟା ସେ ବାସ୍ତବ ବିଷୟର ଛାୟା ଥିଲା। ସେ ଛାୟାଟାକୁ ସେମାନେ ପାଳନ କରି ଆସୁଥିଲେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବାସ୍ତବ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ ଛାୟା ବୋଲି ଲେଖାଯାଉଛି ଏଭ୍ରି 10 ପର୍ବ ତାର ପ୍ରଥମ ପଦ, ଏଭ୍ରି 10 ପର୍ବ ତାର ପ୍ରଥମ ପଦ। କାରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଗାମୀ ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତମ ବିଷୟର ଛାୟା ସ୍ୱରୂପ ହୋଇ ସେହି ସବୁ ବିଷୟର ଅବିକଳ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନ ହେବାରୁ ଯାଜକମାନଙ୍କର ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ସର୍ବଦା ସେହି ଏକ ପ୍ରକାର ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଉପାସକମାନଙ୍କୁ କଦାପି ସିଦ୍ଧ କରିପାରେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କଣ ଅଟନ୍ତି? ବାସ୍ତବ ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ପର୍ବ ପାଳନ କରି ଆସୁଥିଲେ, ଏଇଟା ଆଗାମୀ ବିଷୟର ଛାୟା ସ୍ୱରୂପ ଥିଲା। ଛାୟା ମାନେ କଣ? ଜେରକ୍ସ କପି। ଆଉ କଣ ସେଇଟା? ଜେରକ୍ସ କପି ଭଳିଆ ଥିଲା ସେ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ଅରିଜିନାଲ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କଣ ଅଟନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ହଉଛନ୍ତି ଅରିଜିନାଲ। ଏମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ? ଛାୟାକୁ ଧରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଜେରକ୍ସ କପି ଭଳିଆ। ଯୀଶୁ ହଉଛନ୍ତି ବାସ୍ତବ, ଛାୟା ସ୍ୱରୂପ କରି ଆସିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇ ବଳି ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାପ କ୍ଷମା ହେଇପାରୁନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ସେ କଣ କଲେ? ସେ ଛାୟାଟାକୁ ବାସ୍ତବରେ ସେ ପରିଣତ କଲେ। ତାଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ, ପ୍ରଶଂସା ହଉ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ କତିରେ ଏଇଥିପାଇଁ ରଖିଲି ଯେ ଯୀଶୁ ଜେରୁସାଲେମକୁ କାହିଁକି ଗଲେ। ଏଇଟା ଆମେ ବାଇବଲ ଲଭର୍ସ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲରେ ଯେବେ ଯୋଗ ଦଉଛୁ, ଆମେ ଏହାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। କେବଳ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଆମେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିବା ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ଜେରୁସାଲେମକୁ କାହିଁକି ଗଲେ ତାର ପୃଷ୍ଠଭୂମିକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଦରକାର, କାରଣ ଏଇଟା ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶରେ ମରିଗଲେ ନାହିଁ, ସେମିତି ସେ କ୍ରୁଶରେ ମରିବେନି। ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବାଦ ପିଲାତ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ। ଏବେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ବଳି ଦିଅ, ଏବେ ସେ ବଳି ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ। ତୁମ ଆଗରେ ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କଲି, ତମାନେ ବି ଦେଖିଲ ସେ କିଛି ଦୋଷ କରିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ତାଙ୍କୁ ବଳି କରାଯାଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ, ତାଙ୍କ ନାମର ମହିମା ହଉ। ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏତେ ବଡ ଯୋଜନାକୁ ଆମେ ଏଠି ସଫଳ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ଆଦି ପୁସ୍ତକରୁ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସିକି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ତାକୁ ସେ ପୁରା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଯୀଶୁ ଜେରୁସାଲେମକୁ କାହିଁକି ଗଲେ, ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଥିବେ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା ହେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ ଅଟେ, ଯଥାର୍ଥ ବାକ୍ୟ ଅଟେ, ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ ଅଟେ, ଯାହା ଆମେ ପ୍ରତିଟି ପଦରେ, ପ୍ରତିଟି ପୁସ୍ତକରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ଧନ୍ୟ ଅଟୁ। ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପାପାର୍ଥକ ବଳି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ତାହା ସମ୍ପନ୍ନ କରି ସାରିଛନ୍ତି। ଜଗତ ନିବାସୀ ଯେପରି ଜାଣିବେ ପ୍ରଭୁ, ଏଥିପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ କର, କଲ୍ୟାଣ କର। ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏ ଶେଷ ସପ୍ତାହର ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଆମେ ମାତି ରହିବୁ, ଏସଏନବିରେ ଲାଗି ରହିବୁ ପ୍ରଭୁ, ଯେପରି ଏହି ସତ୍ୟତା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଆଗକୁ ବଢି ପାରିବୁ, ଏ ପ୍ରକାର ଅନୁଗ୍ରହ କର, କଲ୍ୟାଣ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ବଳବନ୍ତ ସ୍ଥିତିରେ ରଖିଲି। ଆପଣଙ୍କ ଦୟା ଗୁଣରେ ପ୍ରଭୁ ପଢେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଦର, ମହିମା, ଗୌରବ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଉଛି। ପ୍ରତିଟି ଭାର ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥିର ରଖିଲି, ଆପଣଙ୍କ ଦୟା ଗୁଣରେ ପଢେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଥିବା ଧନ୍ୟବାଦ। ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ନାମରେ ମାଗିଲି ରାଜା, ଆମିନ। ଯେତେବେଳେ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଶାନ୍ତି, ଶକ୍ତି, ସହଭାଗିତା, ଚେତନା, ପରାମର୍ଶ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ମେଘମାଳାରେ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅ।